শিব মন্দিরে চিকেন বিরিয়ানি আর ডিম খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক দম্পতির বিরুদ্ধে। হিন্দুদের পবিত্র এই জায়গায় আমিষ খাবার খাওয়াকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিভাবে এই পবিত্র জায়গায় আমিষ খেলেন ওই দম্পতি তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ভক্তদের মধ্যে। তবে তারা স্বীকার করেছেন যে তারা মন্দিরের নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতেন না, তাই ভুল করে খেয়ে নিয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আসুন এক ঝলকে ওই দম্পতির ভিডিও দেখাই, দেখুন। அந்த கவர் பிரிச்சு பாருங்க சார். அந்த இது கட்டி குருமா கட்டி கொடுத்தாங்க சார். அந்த கறி பீஸோட இருக்கு சார். அந்த இதில் போட்டு கொடுத்தாங்க. இதுவா புஸ்கா வாங்கினா அது போட்டு கொடுத்தாங்க சார். நாங்கள் தனியாக அந்த கறி பீஸ் இருக்கா இல்லையாண்ணா? கோயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாமாடா? நான்வெஜ் எதுவும் நீ காசு இல்லைங்க. டெய்லி வீட்டில் காசு இருக்கு இல்ல? கோயில வந்து அண்ணாமலை கோயில சாப்பிடலாமா? நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா? யாராவது சாப்பிடுறாங்களாங்க? இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே என்ன நீங்க இதே ஒண்ணா ஏன் அந்த பாவத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்க? மணி எடுங்க. তামিলনাড়ুর তিরুভান্নামালাই জেলার আন্নামালাই মন্দিরে বসে এক দম্পতির আমিষ খাবার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক ব্যস্ত বিকেলে এক তরুণ ভক্ত মন্দিরের কাছে ডিম বিরিয়ানি এবং মাংসের গন্ধ পায়। এরপর তিরুভান্নামালাইয়ের রামালিঙ্গানার স্ট্রিটের বাসিন্দা রমেশ এবং তার স্ত্রীকে কমপ্লেক্সের ভেতরে আমিষ খাবার খেতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটা ভিডিও করে এবং HR&C বিভাগের কাছে সেই ঘটনার কথা জানায়, আর তা শোনা মাত্রই মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের ধরে ফেলে। দেখুন ভিডিওটা। டெய்லி மேடம் உங்களுக்கு தான் தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். நாங்கள் டெய்லி சாப்பிடுவோம். மளிகை அதுக்கே சார் இருக்கேன். அந்த கவர் பிரிச்சு பாருங்க சார். அந்த இது கட்டி குருமா கட்டி கொடுத்தாங்க சார். அந்த கறி பீஸோட இருக்கு சார். அந்த இதில் போட்டு கொடுத்தாங்க. இதுவா புஸ்கா வாங்கினா அது போட்டு கொடுத்தாங்க சார். நாங்கள் தனியாக அந்த கறி பீஸ் இருக்கா இல்லையாண்ணா? அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாமாடா? நான்வெஜ் எதுவும் நீ காசு இல்லைங்க. டெய்லி வீட்டில் காசு இருக்கு இல்ல? கோயில வந்து அண்ணாமலை கோயில சாப்பிடலாமா? நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா? யாராவது சாப்பிடுறாங்களாங்க? இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே என்ன நீங்க இதே ஒண்ணா ஏன் அந்த பாவத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்க? மணி எடுங்க. এরপর কর্মকর্তারা দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা স্বীকার করে নেন যে একটা পার্সেলে করে বিরিয়ানি আনিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এও জানান যে মন্দিরের বিধিনিষেধ সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন না। যেহেতু আন্নামালাইয়ার মন্দির, তার প্রাঙ্গণে আমিষ খাবার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং তারপরে এই নিয়ম ভাঙার জন্য এই বিষয়ে তিরুভান্নামালাই পুলিশ স্টেশনে খবর দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়, কারণ অরুণাচলেশ্বর মন্দির পঞ্চভূতের স্থানগুলোর মধ্যে একটা, যা তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা এবং এর বাইরেও তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। অনেকেই মন্দিরের পবিত্রতা লঙ্ঘনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মন্দিরের পুরোহিতরা রাজগোপুরম এবং পবিত্র নন্দী মূর্তি সহ মন্দিরগুলোতে পবিত্র জল ছিটিয়ে স্থানটাকে পরিষ্কার করেন। ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতেও মাদুরাইয়ের পবিত্র তিরুপারাকুন্দ্রম সুবর্ণস্বামী পাহাড়ে আমিষ খাওয়ার অভিযোগে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় যে ওই দম্পতি মন্দিরে বসে মাংস খেয়েছেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কি বক্তব্য মন্দির কর্তৃপক্ষের শুনবো। முழுக்க முழுக்க சங்கிகள் நடத்துகின்ற மாநாடு, அது அரசியல் மாநாடு. நாங்கள் அரசு சார்பிலே நடத்தப்பட்ட மாநாடுகளில் 27 நாடுகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் பங்கேற்றார்கள். 2 நாள் நிகழ்ச்சி. நாங்கள் திட்டமிட்டு எந்த கூட்டத்தையும் வரவழைக்கவில்லை. இப்போது திட்டமிட்டு யாரிடமும் நாங்கள் வசூல் வேட்டை எப்போது நடத்தவில்லை. திட்டமிட்டு அதற்காக வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்யவில்லை.
குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 7 to 8 லட்சம் மக்கள் வந்தார்கள். இது அரசியல் தேவைகளுக்காக, அரசியல் சூழலுக்காக, மதத்தால் இனத்தால் மக்களை எப்படியெல்லாம் பிளவுபடுத்த முடியுமோ அந்த பிளவிற்குண்டான ஆயுதமாக இந்த மாநாட்டை அவர்கள் பயன்படுத்த நினைக்கின்றார்கள். পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে মন্দিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে দম্পতি দাবি করেছেন যে তারা এই বিধিনিষেধ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তবে কর্তৃপক্ষ এখনো বিষয়টা তদন্ত করছে। বর্তমানে আন্নামালাই মন্দিরের ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে, এমনকি তদন্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। ঘটনাটা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, নিন্দায় সরব হয়েছেন ভক্তরাও। இது புஸ்தகம் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாங்க சார். நாங்கள் தனியாக அதில் கறி பீஸ் இருக்கா இல்லையாண்ணா? வேணாம், இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாமாடா? நான்வெஜ் எதுவும் எங்களுக்கு வரைக்கும் நீ காசு இல்லைங்க, டெய்லி வீட்டில் காசு இருக்கு இல்ல? கோயில்ல வந்து அண்ணாமலை கோயில்ல சாப்பிடலாமா? நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா? யாராவது சாப்பிடுறாங்களாங்க? நாங்கள் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே என்ன நீங்க இதே இதே ஒண்ணா ஏன் இந்த பாவத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்க? மணி அவங்க இப்ப எடுங்க, சோர்ஸ் எடுங்க. শিব মন্দিরে চিকেন বিরিয়ানি আর ডিম খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক দম্পতির বিরুদ্ধে। হিন্দুদের পবিত্র এই জায়গায় আমিষ খাবার খাওয়াকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিভাবে এই পবিত্র জায়গায় আমিষ খেলেন ওই দম্পতি তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ভক্তদের মধ্যে। তবে তারা স্বীকার করেছে যে তারা মন্দিরের নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতেন না, তাই ভুল করে খেয়ে নিয়েছেন। তবে ইতিমধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দেখুন সেই ভিডিও। அதில் கறி பீஸோட இருக்கு சார். அந்த இதில் போட்டு கொடுத்தாங்க, இதில் இது புஸ்தகம் ஒன்று அது போட்டு கொடுத்தாங்க சார். நாங்கள் தனியாக அதில் கறி பீஸ் இருக்கா இல்லையாண்ணா? வேணாம், இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாமாடா? நான்வெஜ் எதுவும் எங்களுக்கு வரைக்கும் நீ காசு இல்லைங்க, டெய்லி வீட்டில் காசு இருக்கு இல்ல? கோயில்ல வந்து அண்ணாமலை கோயில்ல சாப்பிடலாமா? நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா? யாராவது சாப்பிடுறாங்களாங்க? நாங்கள் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே என்ன நீங்க இதே இதே ஒண்ணா ஏன் இந்த பாவத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிறீங்க? மணி মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কি বলা হয়েছে শুনবো। அது முழுக்க முழுக்க சங்கிகள் நடத்துகின்ற மாநாடு. அது அரசியல் மாநாடு. நாங்கள் அரசு சார்பிலே நடத்தப்பட்ட மாநாடுகளில் 27 நாடுகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் பங்கேற்றார்கள். 2 நாள் நிகழ்ச்சி. நாங்கள் திட்டமிட்டு எந்த கூட்டத்தையும் வரவழைக்கவில்லை. இப்போது திட்டமிட்டு யாரிடமும் நாங்கள் வசூல் வேட்டை எப்பொழுது நடத்தவில்லை. திட்டமிட்டு அதற்காக வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்யவில்லை. குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 7 to 8 லட்சம் மக்கள் வந்தார்கள். இது அரசியல் தேவைகளுக்காக, அரசியல் சூழலுக்காக, மதத்தால் இனத்தால் மக்களை எப்படியெல்லாம் பிளவுபடுத்த முடியுமோ அந்த பிளவிற்குண்டான ஆயுதமாக இந்த மாநாட்டை அவர் আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।